രാജാവിൻ പ്രിയ നഗരം. ഉയരം കൊണ്ടു മനോഭിരാമം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം. തമ്മിലിണക്കിയ പട്ടണമേ ദൈവ നിർമ്മിതമാം മഹിമാസനമേ. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയാകുന്ന നീ സർവഭൂവിനും ആനന്ദമേ. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയാകുന്ന നീ സർവഭൂവിനും ആനന്ദമേ. സിയോൻ രാജാവിൻ പ്രിയ നഗരം. ഉയരം കൊണ്ടു മനോഭിരാമം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം. ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൻ മുത്തുകളാൽ ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിക്കും പട്ടണത്തിൽ. കർത്താവും കുഞ്ഞാടും മന്ദിരമേ ദൈവ തേജസ്സതിന്റെ പ്രകാശവുമേ. കർത്താവും കുഞ്ഞാടും മന്ദിരമേ ദൈവ തേജസ്സതിന്റെ പ്രകാശവുമേ. സിയോൻ രാജാവിൻ പ്രിയ നഗരം. ഉയരം കൊണ്ടു മനോഭിരാമം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നുദ്ഭവിക്കും ശുഭ്ര ജീവജല നദിക്കിരുകരയും. ജീവവൃക്ഷത്താൽ പ്രശോഭിതമേ മാസം തോറും പുതിയ ഫലം തരുന്നു. ജീവവൃക്ഷത്താൽ പ്രശോഭിതമേ മാസം തോറും പുതിയ ഫലം തരുന്നു. സിയോൻ രാജാവിൻ പ്രിയ നഗരം. ഉയരം കൊണ്ടു മനോഭിരാമം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം ശാലേം ശാന്തി തൻ നീതിപുരം. നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം. കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നാമം ഉള്ള വിശുദ്ധരല്ലാതെ അതിൽ യാതൊരശുദ്ധിയും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും ഉള്ളവരാരും പ്രവേശിക്കില്ല. യാതൊരശുദ്ധിയും മ്ലേച്ഛതയും ഭോഷ്കും ഉള്ള
പ്രവേശിക്കില്ല. സിയോൻ രാജാവിൻ പ്രിയ നഗരം, ഉയരം കൊണ്ടു മനോഭിരാമം. ശാലേം ശാന്തിതൻ നീതിപുരം, നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം. ശാലേം ശാന്തിതൻ നീതിപുരം, നീതിമാന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം. ಶಾಶ್ವತ ಶೋಭಿತ ಪಟ್ಟಣವ ಶೀಘ್ರ ಸೇರಿ போற்றும் நான்
போற்றும் நாளில் அன்னலேசேன் அடிபணிந்து பணிந்து சொல்வேன் துதியே துதியே. அன்னலேசேன் அடிபணிந்து பணிந்து சொல்வேன் துதியே துதியே. பார்ப்பேனே நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். பார்ப்பேனே நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். மண்ணின் சாயல் மாறியானும் மகிமையேறி மாசற்றோனாய். மண்ணின் சாயல் மாறியானும் மகிமையேறி மாசற்றோனாய். மன்னனோடு மணவரையில் மகிழ்வினேந்தும் துதியே துதியே. மன்னனோடு மணவரையில் மகிழ்வினேந்தும் துதியே துதியே. பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். ஆயிரங்களில் சிறந்தோர் ஆத்துமாவின் நேசரவர். ஆயிரங்களில் சிறந்தோர் ஆத்துமாவின் நேசரவர். ஆபத்திலென் தோழனவர் நாமத்திற்கே துதியே துதியே. ஆபத்திலென் தோழனவர் நாமத்திற்கே துதியே துதியே. பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். எண்ணிறந்த தூதர் கூட்டம் விண்ணினின்று போற்றும் நாளில். எண்ணிறந்த தூதர் கூட்டம் விண்ணினின்று போற்றும் நாளில். அன்னலேசேன் அடிபணிந்து பணிந்து சொல்வேன் துதியே துதியே. அன்னலேசேன் அடிபணிந்து பணிந்து சொல்வேன் துதியே துதியே. பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன் நானும் அந்நாள். மண்ணின் சாயல் மாறியானும் மகிமையேறி மாசற்றோனாய். மண்ணின் சாயல் மாறியானும் மகிமையேறி மாசற்றோனாய். மன்னனோடு மண
நான் ஆர்ப்பரிப்பேன். நாள் பார்ப்பேனே என் நேசரை நான் ஆர்ப்பரிப்பேன். വാഞ്ചിക്കുന്നേ എന്നാശ എന്തു തീരുമോ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ എന്നാശ എന്തു തീരുമോ വിശുദ്ധരെല്ലാം മറഞ്ഞിടുന്നേ നിന്നിൽ വില തികച്ച വിശുദ്ധരെല്ലാം മറഞ്ഞിടുന്നേ നിന്നിൽ എൻ പ്രിയ യേശുവേ നീ എൻ്റെ ജീവൻ എനിക്കു മരണം ലാഭമേ എൻ പ്രിയ യേശുവേ നീ എൻ്റെ ജീവൻ എനിക്കു മരണം ലാഭമേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ എന്നാശ എന്നു തീരുമോ അന്ത്യം വരെയും മാതൃകയായി ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നോ അന്ത്യം വരെയും മാതൃകയായി ആദ്യ സ്നേഹത്തിൽ വളർന്നോ അന്ത്യകാഹളത്തിൽ അവകാശം പ്രാപിപ്പാൻ അക്ഷയരൂപരായി ഉയിർക്കുമേ അന്ത്യകാഹളത്തിൽ അവകാശം പ്രാപിപ്പാൻ അക്ഷയരൂപരായി ഉയിർക്കുമേ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ എന്നാശ എന്നു തീരുമോ നീലത്തിൽ വീണ ഗോതമ്പു മണി പോൽ നാഥൻ സേവയിൽ മരിച്ചു നീലത്തിൽ വീണ ഗോതമ്പു മണി പോൽ നാഥൻ സേവയിൽ മരിച്ചു സിംഹാസനസ്ഥരായി നിന്നോട് സിയോനിൽ സദാകാലം അവർ വാഴുമേ സിംഹാസനസ്ഥരായി നിന്നോട് സിയോനിൽ സദാകാലം അവർ വാഴുമേ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ എന്നാശ എന്നു തീരുമോ ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ
എന്നാശ എന്നു തീരുമോ? ക്രിസ്തുവിലേത് മനുഷ്യനെയും പുനരായി നിർത്തിടുവോ? ക്രിസ്തുവിലേത് മനുഷ്യനെയും പുനരായി നിർത്തിടുവോ? പ്രാപിക്കും തേജസ്സിൽ വാടാത്ത കിരീടം പ്രിയൻ കരങ്ങളിൽ നിന്നവർ. പ്രാപിക്കും തേജസ്സിൽ വാടാത്ത കിരീടം പ്രിയൻ കരങ്ങളിൽ നിന്നവർ. ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ? ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ? ഓട്ടം തികച്ചോ തിരശീലക്കുള്ളിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നേ. ഓട്ടം തികച്ചോ തിരശീലക്കുള്ളിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നേ. ഈ പ്രത്യാശയിന് സന്തോഷം ഓർത്തു ഞാൻ പിന്തുടർന്നിടുന്നേ ധൈര്യമായി. ഈ പ്രത്യാശയിന് സന്തോഷം ഓർത്തു ഞാൻ പിന്തുടർന്നിടുന്നേ ധൈര്യമായി. ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ? ആശ്വാസപ്രദനേ നിൻമുഖം കാൺമാൻ എന്നുള്ളം വാഞ്ചിക്കുന്നേ. എന്നാശ എന്നു തീരുമോ? അന്തയുന്നു ഇതിഗു ഗതിച്ചു പോചുന്നതി ലോകവിഷമന്തയുന്നു മനുഷ്യല മഹിമന്തയോ പുഷ്പമുവലേ മനുഷ്യല മഹിമന്തയോ പുഷ്പമുവലേ. മാർപ്പുലിനി വാടു യേശു സത്യവാക്യം വിധിയേ. മാർപ്പുലിനി വാടു യേശു സത്യവാക്യം വിധിയേ. അർപ്പിഞ്ചേതന്നെ സയ്യാ నా సమస్తమునికే అర్పించెదన్నే సయ్యా. నా సమస్తమునికే నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు. నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు. కుమ్మరి వాణి హస్తములో జిగ
చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు ఈ భూమిలో నీవు తప్ప నాకెవ్వరు లేరుగా కంటే నీవే నాకైశ్వర్యమే వాంఛించుచున్నది ప్రభువా నా హృదయము బహుగా వాంఛించుచున్నది ప్రభువా నా హృదయము బహుగా అర్పించేదన్నేసయ్యా నా సమస్తము నీకే అర్పించేదన్నేసయ్యా నా సమస్తము నీకే నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు నీ సన్నిధిలో నాదా నేనెప్పుడు చేరేదన్ నీ సన్నిధిలో నాదా కాంక్షించుచున్నాను నేను ఆసుదినము కొరకై కాంక్షించుచున్నాను నేను ఆసుదినము కొరకై అర్పించేదన్నేసయ్యా నా సమస్తము నీకే అర్పించేదన్నేసయ్యా నా సమస్తము నీకే నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు మెల్కీసెదెకు క్రమ ప్రకారం నిత్య యాజకుడాయిను మెల్కీసెదెకు క్రమ ప్రకారం నిత్య యాజకుడాయిను ప్రవేశించిన తెరలోనికి మన నిజ మార్గదర్శిగా ప్రవేశించిన తెరలోనికి మన నిజ మార్గదర్శిగా చేరేదను ఆ గురిని నిశ్చల నిరీక్షణతో చేరేదను ఆ గురిని నిశ్చల నిరీక్షణతో అర్పించేదన్నేసయ్యా
ప్రకారము నడుపుము కడవరకు నీ చిత్త ప్రకారము నడుపుము కడవరకు. We are good. And take your seat for. அனைவரும் ஹாலில் வந்து அமரும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಲ್ನೊಳಗೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Shall we all praise God for this holy presence of God in our midst? நம்முடைய மத்தியில் காணப்படுகிறதான தேவனுடைய பரிசுத்த சமூகத்துக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕರ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Stotram. 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 For all the blessings, for all the benefits Lord has done in the life of this child, Esther. Let us praise God. இந்த பிள்ளை எஸ்தருடைய ஜீவிதத்தில் செய்த தேவனுடைய சகல நன்மைகளுக்காகவும் சகல விதமான ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ಎಸ್ತರಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಮೇಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಶುಭಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Lord gave the opportunity to receive salvation, water baptism, Holy Spirit baptism, and study the Sunday school and finished and became a Sunday school teacher, for which let's praise God. ரட்சிப்பை பெறுவதற்கும் தண்ணீர் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்வதற்கும் பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்தானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் ஞாயிறு படிப்பதற்கும் ஞாயிறு படித்து முடித்து ஆசிரியராக பணி செய்வதற்கும் தேவன் இவர்களுக்கு கொடுத்த ஸ்லாக்கியத்துக்காய் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಭಾಶಾಲೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಓದುವಂತೆಯೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಕರ್ತನಿವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧನ್ಯತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Above all these things, Lord, give a holy life and holy experience with God, and to live with God without any defilement or spot or blame or anything of this world. And she has kept her soul, spirit, body without any of these things. Lord, give that privilege, for which let us praise God. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தேவனுக்கு முன்பாக இந்த உலகத்தினுடைய கரை திரை மாசு தன்னுடைய ஆவி ஆத்மாவு சரீரத்தில் படாதபடி ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்ய, ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை செய்ய தேவன் இவளை காத்து கொண்டபடினால் நாம் கர்த்தரை ಸ್ತೋತ್ರ பண்ணுவோம். ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಾಗಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಲೋಕದಿಂದ ಮಲಿನತೆಗಳು ಕರೆಗಳು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರ್ತನ ಮಗುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Lord gave the privilege to fight a good fight. That means she lived by faith and ended her life with faith without any defilement. That means without any medicine or any such thing. She fought a good fight and entered into glory, for which let's praise God. ஒரு நல்ல போராட்டத்தை போராட கர்த்தர் இவர்களுக்கு உதவி செய்தார். நல்ல போராட்டம் எதுவென்றால் விசுவாசத்தோடு இந்த ஜீவித்தை செய்யவும் தொடர்ந்து இதை செய்து ஒரு நல்ல ஒரு போராட்டத்தை செய்து முடிக்க கர்த்தர் இவர்களுக்கு உதவி செய்தபடினால் நாம் கர்த்தரை ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುவோம். ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನಿವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಮಲಿನತ್ವಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಓಟವನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಲು ಕರ್ತನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Stotram, 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 stotram. Hallelujah, 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 hallelujah. God gave the chance to her to keep an exemplary life for other youths, for which let's praise God. மற்ற வாலிபர்களுக்கு முன்பாக ஒரு மாதிரி ஜீவியம் செய்ய கர்த்தர் இவர்களுக்கு உதவி செய்தபடினால் நாம் கர்த்தரை ಸ್ತೋತ್ರ பண்ணுவோம். ಇತರ ಯವನಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Let the Lord may change this service for the glory of His name, or for only
for the glory of the ministry, for which let's praise God. இந்த ஒரு ஆராதனையை தேவனோட நாம மகிமைக்கென்று ஊழியத்தின் மகிமைக்கென்று கர்த்தர் மாற்றி தரும்படியாக நாம் கர்த்தரை ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುவோம். ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನ ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಹತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Sodram 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 sodram. This is not a funeral service, but this is a resurrection service of resurrection. இது ஒரு அடக்க ஆராதனை அல்ல, இது உயிர்த்தெழுதல் கூடியது உயிர்த்தெழுதலான ஒரு ஆராதனையாக இருக்கிறது. ಇದು ಹೂಣಿಡಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. It is not a funeral service, but it is a send off service. We are sending this child to heavenly places. இது ஒரு அடக்க ஆராதனை அல்ல, உன்னத இடங்களில் இந்த பிள்ளையை நாம் வழி அனுப்புகிறதான ஒரு கூட்டமாக இது இருக்கிறது. ಇದು ಹೂಣಿಡಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಗುವನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. She received all these blessed holy experiences from this church, so she died here itself, and funeral service or last service also is conducted in this church itself. That is also a privilege for which let's praise God. இந்த சபையில் தான் இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான உன்னதமான அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டால், இதே சபையில் அவள் மரித்தால் இதே சபையில் வைத்துதான் இவளுக்கு அடக்காராதனையும் நடக்க போகிறது. இது ஒரு இவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமான ஸ்லாக்கியமாக இருக்கிறபடினால் நாம் கர்த்தரை ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುவோம். ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತೆಯೂ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಣಿಡಿಕೆ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಲಿರುವಂತೆಯೂ ಕರ್ತನಿವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಧನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವ. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Stotram, 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 stotram. Loving Lord, we praise and thank for this good opportunity, so that we all may come and gather together in the name, in your presence, Lord, praising and thanking you for the good work we have started and finished the life of this Esther, Lord, and committing ourselves also in the hand for that good work. Make this service as a blessed one to everyone who are going to attend this, Lord. Speak from throne above. And today also, Lord, we are committing our soul, spirit, body once more in the hand. Today also give the heavenly blessing, so that we may become like you and prepare us for your soon return. Console everyone, those who are sorry about the separation of this girl, Lord. Make everything for only the name of your name's glory. In Jesus' name we ask the Father. Amen. Now we are going to sing the Kannada song first in your hymn sheet. இப்பொழுது பாட்டுத்தாளில் முதலாவது கன்னட பாடலை பாடப்போகிறோம். ಈಗ ಹಾಡಿನ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕನ್ನಡ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರವೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಈಗೋ ಇಳಿದು ಬರುವುದು ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಗರವೇ, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಈಗೋ ಇಳಿದು ಬರುವುದು ವರ್ಣಿಸಲಾರದ ಮಹಿಮೆ. ಚೀಯೋನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ,
ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಭೆ ಜೀವವಾಸುರಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಪೌಳಿಗೋಡೆಯಾಗಿರುವರು. ಜೀಯೋನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಹರ್ಷದಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸು. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷದಿ ಆರ್ಭಟಿಸು. ಜೀಯೋನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಹರ್ಷದಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸು. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷದಿ ಆರ್ಭಟಿಸು. ಅತ್ಯಂತವಾದ ರಮಣೀಯ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ರಾಜದಂಡವು ಉಪವೇಶವು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಮಹಿಮೆಯ ಜೀವನಿಂದಲೇ. ಅತ್ಯಂತವಾದ ರಮಣೀಯ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ರಾಜದಂಡವು ಉಪದೇಶವು ಹೊರಡುತ್ತದೆ ಮಹಿಮೆಯ ಜೀವನಿಂದಲೇ. ಜೀಯೋನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಹರ್ಷದಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸು. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷದಿ ಆರ್ಭಟಿಸು. ಜೀಯೋನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಹರ್ಷದಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸು. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷದಿ ಆರ್ಭಟಿಸು. ತಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಲು ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನಾನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಇರಲು ವೇಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಒಂದು ನುಡಿದ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಬರಲು ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹೊಂದುವೆ. ಜೀಯೋನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಹರ್ಷದಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸು. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷದಿ ಆರ್ಭಟಿಸು. ಜೀಯೋನೇ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ, ಹರ್ಷದಿ ಉಲ್ಲಾಸಿಸು. ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಘೋಷದಿ ಆರ್ಭಟಿಸು. Now the second song, Tamil. பாட்டுத்தாளில் இரண்டாவது பாடல் தமிழ் பாடல். ಈ ಹಾಡಿನ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಮಿಳ್ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ. அவ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ மணவாள நடுவானில் தோன்றிடுவார். இதுவரை இருந்த துன்பமில்லை
ಹಾಡುತ್ತೇವೆ. അമ്പര വീതിയില്ല മര എന്നും ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷങ്ങൾ മുഴക്കും. അമ്പര വീതിയില്ല മര എന്നും ജയത്തിൻ്റെ ഘോഷങ്ങൾ മുഴക്കും. മണ്ണിൽ ഉറങ്ങിടുന്നോരാം പരിശുദ്ധ വിണ്ണിൻ തേജസ്സിൽ
Now is the time of testimony. Those who want to give testimony, relatives or friends or believers or children, can come forward and give your testimony in short. இது சாட்சி நேரமாக இருக்கிறது. சாட்சி கொடுக்க விரும்புகிறவர்கள், விசுவாசிகளோ, உறவினர்களோ, நண்பர்களோ, பிள்ளைகளோ யாராக இருந்தாலும் நீங்கள் முன்பாக வந்து சாட்சி கொடுக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. And you can give your testimony in short. உங்களுடைய சாட்சிகள் சுருக்கமாக இருப்பதாக. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ. ஸ்தோத்திரம். தேவனுடைய நாமத்தை நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். கர்த்தர் இந்த பிள்ளை எனக்கு 5வது மகளாக தந்தார். 2 வயதில் ஒரு குழந்தை தெய்வீக சுகத்தில் மரித்தார். 5வது மகளும் தெய்வீக சுகத்தில் மறிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்தார். அவ்வளோ 6 மாத காலத்துக்கு முன்பாகவே என்னிடம் ஒரு தரிசனம் கண்டு சொன்னார். காத்திருப்பு கூட்டத்தில் அம்மா நான் உட்காந்துட்ருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வந்தது, நான் அந்த அபிஷேகத்தில் மேலே பறந்து 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 போகிறேம்மா. நான் போக போக என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸு சேஞ்ச் ஆகி கொண்டே போகுதும்மா. உச்சி வர போன பிறகு அங்கே சிங்காசனத்தில் ஏசப்பா இருந்தாங்கம்மா. என்னுடைய ட்ரெஸ்ஸு ஏஞ்சல் ட்ரெஸ்ஸு மாதிரி ஆயிடுச்சுமா. அவ்வளோ ஒயிட்டு நான் அந்த பூமியில் பார்த்ததே இல்லை. ஏசப்பாக்க குடிக்க வச்சுருந்தாங்கம்மா. அவர் என்கிட்ட கேட்டு அந்த கப்பை எடுத்து நான் அவருக்கு குடிக்க கொடுத்தேம்மா. அவர் லைட்டாக ஸ்மைல் பண்ணிவிட்டு அதை வாங்கிக்கிட்டாருமா. அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல் இருந்துச்சுமா. ரொம்ப அழகாக இருந்தாருமான்னு சொல்லிச்சு. நான் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு, அம்மா உனக்கு ஒரு வேளை ஊழியத்துக்கு அழைப்பு இருக்குமா, நீ ஒப்பு கொடுமா அப்படின்னு சொன்னேன். நான் இப்போ போக மாட்டேம்மா, நான் கொஞ்சம் பின்னாடி தான் போவேன்னு சொல்லிச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் நாங்கள் 5 பேர் பிறந்தோம்லாம்மா. ஏம்மா பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு போயிட்டோம், எல்லாம் ஒரு இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருக்குமேன்னு சொல்லிச்சு. நான் சொன்னேன், பிழைப்பு நிமித்தம் ஊழியத்தை நிமித்தம் பிரிஞ்சு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வருமா, நீ அதெல்லாம் மனசில் வைக்கக்கூடாது, நீ நல்லா சோத்திரம் பண்ணி மனசரெல்லாம் பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க, ஏசப்பா அம்மா கடைசி மட்டும் கூட இருப்பாருன்னு சொல்லி ஆறுதல் சொல்லுவேன். ஒரு நாள் கேட்டான், ஏம்மா மறித்த பிறகு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு அடக்கம் பண்ணிடுறாங்கல்லம்மா, அது போல உயிர் வந்துட்டா என்னம்மா பண்ணுறதுன்னு சொன்னான். அப்படிலாம் ஏசப்பா அனுமதிக்க மாட்டாங்க, நீ ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறேன்னு சொன்னேன். இல்லைம்மா சும்மா கேட்டேன்னுச்சு. அதுக்கு ஏதோ மனசில் பட்டதுனால இதெல்லாம் கேட்டேன். அப்படிலாம் உயிர் வராதுமா, ஏசப்பா அப்படி அனுமதிக்க மாட்டார், கூட்டிகிட்டு போனது அப்படி பெட்டிக்கிறெல்லாம் வச்சு வரமாட்டாங்க, நீ பயப்படாத, அப்போல்லாம் கேட்காத, நீ ஏன் இதெல்லாம் கேட்குறேன்னு சொன்னேன். சைலண்ட்டாக இருந்துச்சு. அவர் வாரமாக ஜுரமாக இருந்தது. நானும் சரி எத்தனையோ முறை நம்ம வீட்டில் மறுத்து போய் சரீரத்தை விருப்பத்தை தேவன் இவளையும் விருப்பிப்பார்னு நினச்சி விசுவாசத்தோடு இருந்தேன். அப்புறம் கத்தது வியாதி படுக்கையில் புலம்புனான். பாட்டு படித்தான். மண்ணில் மறுத்த தூயர் வேர் திளம்ப பாரில் உயிரில் ஒரு மருவம் அடைய அழிவென்பதே இனி இல்லையே அந்த பாட்டு படித்தான். ஆசிரிய தாயகநாத பரணி ஆசிரியர் நீ மாத்திரமே இந்த பாட்டு படித்தா. 4 நாள் ஸ்டூடெண்ட்ஸு படித்தேன். எனக்கு ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸு வேணுமா, எனக்கு இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் போதாதா, எதுக்குமா ஒயிட் ட்ரெஸ் கேட்குறேன்னு கேட்டேன். அது ஒன்றும் இல்லை, 5 ட்ரெஸ்ஸு கேட்டுச்சு. அப்புறம் என் வீடு இது இல்லை, என் வீட்டுக்கு போகணும், என் வீட்டுக்கு போகணுன்னா எந்த வீட்டுக்கு போகணுமான்னா பாட்டி வீட்டுக்கான்னு கேட்டாங்க. இல்லை இல்லை மேலே வீட்டுக்கு போகணும் அப்படிலாம் சொன்னா. வியாதி படுக்கையில் கையில் விரல் காமிச்சா, 5 விரலை விரித்து காமிச்சிட்டு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு விரலை காட்டினா. 6 நாளைக்கு தான் சொல்லிட்டு
கர்த்தர் என்னோடு பேசினார். உன்னை குறித்தும் உன்னை குறித்தும் உன் குடும்பத்தை குறித்தும் பிள்ளைகளை குறித்தும் எனக்கு ஒரு மேலான நோக்கம் உண்டு. அந்த நோக்கத்துக்கு நீ ஒப்புக்கொடு என்று கர்த்தர் என்னோடு பேசினார். அவன் மரிப்பதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னே நான் அக்காவங்க தலைமாட்டில் ஒருத்தர் கால் மாட்டில் இருந்தாங்க. பகலில் அந்த 1 மணி நேரம் ஜெபம் பண்ணும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் சிங்காசனத்தில் இருந்து எழுந்து வந்து அவள் மீது 2 சொட்டு கண்ணீர் விட்டார். பிறகு அணிப்பட்ட கருத்தை நீட்டி அந்த கருத்திலிருந்து அவள் பாடி இரத்தமாய் மாறினது. இரத்தத்தால் கழுவினார். 3வது அவள் ஏஞ்சல் போல் மாறி படுத்திருப்பதாக ஒரு தரிசனம் உண்டானது. ஒருத்தட்டையும் சொல்லலை. மௌனமாக இருந்தேன். தேவசத்தம் நிறைவேறட்டும் என்று. நான் உயிருக்காக போராடி ஜெபிக்கவும் இல்லை. தேவசத்தப்படி ஆகட்டும் என்று ஒப்பு கொடுத்திருந்தேன். அந்த நேரம் பரிசுத்தவான்களும் விசுவாசிகளும் வந்து ஜெபித்த ஜெபமும் அவர்களுடைய வார்த்தையும் எங்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது. பிறகு 10 மணி அளவில் குடிக்க கொடுத்தேன். மடியில் வச்சு மடியில் கூட தூக்கி வைக்க முடியாது, உடம்பெல்லாம் வலிக்குதுன்னு சொல்லி அந்த குடிக்க கொடுத்தேன். 4 நாளாக யார் வந்தாலும் போனாலும் ஒன்றும் தெரியாது. குடிக்கவும் கஷ்டப்பட்டா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தெளிவு வந்தது. குடிக்க ஆரம்பித்தா. குடிக்க கொடுத்துட்டு படுக்க வச்சிருன்னு கிருன்னு ஒரு மாதிரி தொண்டையில் எடுத்துச்சு. நான் சளி தான் அடைச்சிட்ருக்கு. இயேசு நாமத்தில் போன்னு சொல்லிட்டு 5 நிமிஷம் அப்படி வெளியே வந்துருச்சு. போனேன். படுக்க வச்சுட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தா போயிட்டுருக்குறேன். என்னங்க பிள்ளைக்கு ஒன்றுமே இல்லையாங்க, பாஸ்டர் ஃபோன் பண்ணுங்க, பிள்ளைக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க, என்னங்கன்னா அவங்க அழுதுட்டாங்க. ஆனால் நான் சத்தமே போடலை, மௌனமாக இருந்து ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து கண்ணீர் விட்டு கொண்டு இருந்தேன். ஏன்னா கர்த்தர் ஒரு காரியமும் சொல்லாமல் அவராக எதுவும் செய்வதில்லை என்பதை நான் விளங்கி கொண்டதுனால, கர்த்தர் ஏற்கனவே எனக்கு வெளிப்படுத்தினதுனால, கர்த்தர் என்கிட்ட பேசினதுனால நான் மௌனமாக இருந்தேன். உலக ஜனங்க போல கத்தவோ அலமதிக்கவோ ஆண்டவர் எனக்கு அனுமதிக்கலை. அந்த நேரம் எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் உண்டாச்சு. அந்த அபிஷேகத்தோடு இப்படி அமைதியாக இருந்துட்டேன். அவள் சிறுபிராயத்திலே அவர் இரத்த குறைவாக நானும் காணப்பட்டேன். அந்த நேரத்தில் பிறந்த பாஸ்டர் லாசரஸ் பாஸ்டர் அவருக்கு பேர் செலக்ஷன் பண்ணி வைத்தார். அவரை பார்த்து கொண்டே இருந்தால், சந்தோஷமாக இருந்தால் அவர் கையில் தைரியசாலியா என்று சொல்லி வனாந்தரத்தின் நிழல், சல்மோனா என்றால் வனாந்தரத்தின் நிழல் ஒரு சளியும் கொடுத்து அவர் பேர் வைத்தார். 2 வயதில் கூட அவர் 2 வயதில் கூட அவர் மரண தருவாயிலானால் பெரிய அம்மா பார்த்து உடம்பெல்லாம் புண்ணு, சகிக்க முடியாது, ராத்திரி பகலாக தூங்க முடியாது. 1 மாதம் கஷ்டப்பட்டார். அதை ஏசப்பாட்டு கேட்டேன். அப்பமே எடுத்துகிட்டு போயிருக்கக்கூடாது ஆண்டவர், இந்த வயசில் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு கேட்டேன். அவள் என்னுடையவள், அவள் எனக்குரியவள். என்னுடைய நேரம் வரும்போது நான் எடுத்துக்கொண்டு போனேன். நீ துக்கப்படாத, நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன், நீ திடன்கள் என்று என்னோடு பேசினார். புது வருஷத்துக்கு கூட்டத்துக்கு வர முடியாது, என்னால் முடியாதும்மா, நீ ரொம்ப வீக்காக இருக்கிற, போக வேண்டான்னு சொன்னேன். 5 மணிக்கே கிளம்பிடுச்சு. ட்ரெஸ்ஸு போடுங்க, எனக்கெல்லாம் உன் ட்ரெஸ்ஸை போட முடியாது, உன்னை தூக்கி நீ கஷ்டமாக இருக்குன்னு அவளே எடுத்து அவளே கஷ்டப்பட்டு போட்டுக்கிட்டா. போட்டு படுத்துக்கிட்டு போகணுன்னா பாஸ்டர் 10:30 மணிக்கு தான் வர சொல்லியிருக்கிறாரு, சைலண்ட்டாக இருந்துச்சோன்னு அமைதியாயிட்டா. அப்புறம் அப்படி தூக்க முடியாமல் தூக்கி வேனில் வச்சு கொண்டு வந்து இதே ஹால் முன்னெல்லாம் ரூம்லாம் எங்கேயும் போய் படுக்கலை. எனக்கு ஹால் முன்னால் நிற்கணும் வண்டி, நான் ஆராதனை பார்க்கணுன்ட்டா. சரின்னு ஹால் முன்னால் வண்டியை நிற்க வச்சு தாயும் மகளுமாக அந்த வண்டிக்குள்ளே இருந்தோம். நான் தூங்குற அளவுக்குன்னு திரும்பி பார்த்தேன், தூங்கவே இல்லை. கண்ணை முடிச்சு அப்படியே பார்த்துட்ருக்குறேன். அப்புறம் முடிஞ்சவொடனே ராபோஜனம் கொடுத்தாங்க. திரும்ப வீட்டுக்கு சென்றோம். கை தாங்களாக கூட அவளை கொண்டு போக முடியல.
பாத்ரூம் எங்கேயும் போக முடியல, அதுலேயும் படுக்கையில் ஆயிட்டேன். கர்த்தர் இந்த பிள்ளைகளை எந்த நோக்கத்துக்காக கொடுத்தாரோ, அழைத்தாரோ, அபிஷேகித்தாரோ அந்த நோக்கம் முற்றிலுமாக நிறைவேற என்னை என் குடும்பத்தையும் ஒப்பு கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் எங்களுக்கு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகவும் சரீர பிரகாரமாகவும் உதவி செய்து எல்லா பரிசுத்தவான்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த இடத்துல சாட்சியாக கொண்டு வந்தக்காக தேவனை நான் சோத்தரிக்கிறேன். நான் திருச்சியிலேருந்து வந்திருக்கிறேன். எங்கள் அத்தான், எங்கள் அக்கா, அதாவது சோதனை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொன்ன வசனத்தின்படி எங்கள் அக்காவும் எங்கள் அத்தானும் அநேக சோதனைகளை சகித்து பாக்கியவான்களாக இருக்கிறாங்க. அவங்க பிள்ளைகளும் அப்படி தான். ஊழியத்தில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. 2 பிள்ளைகளையும் ஊழியத்துக்கு கொடுத்து அந்த பிரதேச அந்த ஜபத்துக்கு நான் வர முடியல, என் பையனை மட்டும் அனுப்பியிருந்தேன். ஆனாலும் இந்த நாளிலே சல்மோனா எங்கள் உறவினர்களுக்கெல்லாம் ஒரு செல்ல பிள்ளை. செலவன் தான் மாமா, நிறைய அண்ணன்மார்களாக இருக்கிறாங்க. ஜோசப் இல்லைனாலும் ரூத் இல்லைனாலும் இப்போ நிறைய அண்ணன்மார்கள், மாமாமார்கள், அத்தைமார்கள் வந்திருக்கிறாங்க. ரொம்ப எங்கள் வீட்டுக்கு செல்ல பிள்ளை. இது நமக்கே இவ்வளோ பிரியமாக இருக்கும்போது தேவனுக்கு அவள் ரொம்ப பிரியமானவளாக அவள் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு சேர்த்துனா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வரும்போது நான் வேதனையோடு வந்தேன். ஆனால் இங்கேருந்து வந்து பார்க்கும்போது அக்காமாருங்க, ஐயம்மாருங்க, எல்லா விசுவாசிகள்லாம் இவ்வளோ ஒரு அவங்கவுங்க தரிசனத்தை சொல்லி வெளிப்பாடுகள்லாம் சொல்லும்போது உண்மையிலே சல்மானா ஒரு பாக்கியம் பெற்றிருக்குது என்று நான் விசுவாசித்தேன். எங்கள் வீட்டுக்கு செல்ல பிள்ளையாக இருந்தேன். ஆனாலும் நாங்கள் ரொம்ப வேதனையோடு துக்கத்தோடு இருந்தோம். எங்கள் பிள்ளைங்க 2 பேர் ஊழியத்தை போயிட்டாங்க. அந்த 2வது பையன் தானியலும் கூட இறந்தப்போ எங்கள் அக்கா ஒவ்வொரு காரியம் சல்மானாவும் சரி எப்போ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலும் ஜோசப் எல்லாம் இங்கே நடக்கிற ப்ரேயர் கன்வென்ஸில் சாட்சிகளை முந்திக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன், நீ சொல்கிறேன், கேளு சித்தி அப்படின்னு சித்தப்பான்னு சொல்லி சாட்சிகளை அப்படி பகிர்ந்துக்குவாங்க. சந்தோஷமாக இப்படி பண்ணாங்க, அப்படி பண்ணாங்க. அவங்க பிள்ளைகளுடைய வாஞ்சைகளை விருப்பங்களை ஆவிக்குரிய வளர்ந்துருக்கிறத பார்த்து நான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டேன். ஆனாலும் சிறு வயசுலனாலும் இந்த பாலிவ பிரயாகத்தில் தேவனுக்கு பிரியமான மகளாக நடந்து எங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் ஒரு கொஞ்ச நாள் தான் வரும். இந்த லீவுக்கு வந்து இப்போ என் பிள்ளைகளாம் நேற்று எங்கள் வீட்டில் சொன்னதும் போதும் இந்த இடதான் ஒரே அழுக. எங்களால் தாங்க முடியல, கிளம்பி வரணும். ஆண்டவர் இந்த நாளில் விளைவினமாக இருந்தாலும் என்னை சித்தி வாங்க சித்தி, நீங்கள் எங்கள் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க, நீங்கள் மட்டும் எங்கள் வீட்டுக்கு வரல சித்தி. இந்த நாளிலே அவளோட டெட் பாடியை பார்க்குறதுக்கு என்னை வர வைத்திருக்காள் என்று சொல்லி இவ்வளவு எல்லா மகிழ்ச்சியும் நான் இவ்வளோ ஒரு இது கன்வென்ஸ் கூட்டங்கள் ஜனங்களை நான் பார்த்ததே கிடையாது. அப்படியா கர்த்தர் இந்த இடத்துல மகள் மூலியமாக பார்க்கவும் எங்கள் அக்காவையும் எங்கள் அத்தானையும் எவ்வளோ நல்ல உபசரிப்பாக சாட்சியாக எல்லோரும் பார்க்குற சரீரப்புறமாக ஆவிக்குரியமாக நடத்துகிற போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. இன்னும் ஊழிய வளரவும் அவருக்காக நாங்கள் எங்கள் சிறு சாட்சியம். ஸ்தம்பமாகவும் இருந்து நம்மை நடத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நாட்களில் நாத்தான் தீர்க்கதரிசியை பார்த்து சொல்வார், இதோ கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேலன் என்று அப்படி சொல்கிறார், அப்படி சாட்சி கொடுக்குறாரு. அவருடைய உள்ளார்ந்த குணத்தை பார்த்து ஆண்டவர் அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார். அதுபோல் அருமையான மகள் சல்மோனா, நான் இங்கே மிலிட்டரியில் இருந்த நாட்களில் வெகு சில நேரங்கள் தான் அந்த பிள்ளைகளோடு உட்காந்து பேசுவேன். 1/2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் பேசும்போது எப்போ பார்த்தாலும் ஆண்டவர் குறிச்சே தான் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆண்டவருடைய அன்பை, ஆண்டவருடைய வல்லமையை, ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை குறித்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு சலிப்பே கிடையாது, எப்பொழுதும் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த பிள்ளைகள் உள்ளத்தில் பாருங்கள், அவ்வளவு ஆண்டவருடைய அன்பு நிறைந்திருக்குது. தீங்கை பிணைக்கிறவருடைய இதயத்தில் இருக்குது கபடம். ஆனால் அந்த பிள்ளைகளை, ஆனால் இருதயத்தின் நிறைவினால தான் வாய் பேசுமா. ஆனால் அந்த பிள்ளை உள்ளத்தில் இருந்தது போலாமே ஆண்டவருடைய அன்பும் அவருடைய வல்லமையும் அந்த பிள்ளை உள்ளத்தில் நிறைஞ்சிருந்திருக்கு. அதனால் அவளை பார்க்கும்போது எங்கள் உள்ளத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. ஆண்டவர் அப்படி
அந்த மாதிரி பிள்ளைகளை பார்க்க நான் ரொம்ப கஷ்டத்தோடு வருவேன். நேரம் கிடச்சி வரும்போது பிள்ளைகள் மூலமாக நிறைய நான் ஆறுதல் பட்டிருக்கிறேன். அவருடைய சின்ன வயசில், இவ்வளோ சின்ன வயசில் அவ்வளோ மரணம் வந்தது தான் எங்களால் கொஞ்சம் சகித்துக்கொள்ள முடியல. ஆனால் அந்த பிள்ளைகளுடைய அன்பை எங்களால் மறக்கவே முடியல. ஆனாலும் ஆண்டவருடைய வருகை மிக சமயமாக இருக்குது. இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே சொல்லியிருக்கிறாரு, பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான காரியங்களை குறித்து நீங்கள் பேசிக்கிட்டே இருங்க, சிந்திச்சு கொண்டே இருங்க, இவைகளே நிலைத்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அருமையான மகள் போல நாமளும் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான காரியங்களை குறித்து பேசி கொண்டிருந்து, சிந்தித்து கொண்டிருந்து, இவைகளை நாம் நிலைத்து கொண்டிருப்போமானால் கர்த்தர் வரும் பொழுது நிச்சயமாக நாம் எதிர்கொண்டு செல்வோம் என்று சொல்லி சாட்சி முடிக்கிறேன். அழியன் திருச்சி பட்டணத்திலிருந்து இந்த இடத்திற்கு வரும்படி நான் பலமுறை பிரயாசப்பட்டதுண்டு. ஆனால் இப்படிப்பட்டதான ஒரு காரியத்திலே நான் கலந்து கொள்ளும்படி இந்த நேரத்தை நான் நினைக்கும் பொழுது மாம்சத்திலே எனக்கு சற்று பலவீனமாகவும் சோர்வாகவும் தான் காணப்படுகிறது. ஆனால் ஆவிக்கேற்றபடி சிந்திக்கும் பொழுது இந்த காரியம் இது தேவனுடைய சித்தத்தினால் உருவாயிருக்கிறது என்பதை நான் ஆவிக்குள் நான் விசுவாசிக்கிறேன். இந்த அருமையான குடும்பத்தை கர்த்தர் இந்த சபையிலே இங்கே கொடுத்த நாள் முதலாக நான் அறிந்திருக்கிறேன். இவர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயங்களிலும் கர்த்தருடைய ஆராதனைகளிலும் எல்லா நேரங்களிலும் அவர்கள் அதிக நேரத்தை கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே செலவழித்திருக்கிறார்கள். அதோடு பிள்ளைகள் கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்ட சுதந்திரம் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி அருமையான பிள்ளைகளும் கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமையாக எல்லா ஊழியங்களிலும் அவர்கள் உடன் உதவியாக இருப்பார்கள். விசேஷமாக வீட்டிலே கடைப்பிள்ளை செல்லப்பிள்ளை என்று சொல்லுவார்கள். ஒருவேளை தாவீதை கூட கர்த்தர் அப்படித்தான் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் என்பதை நான் சல்மானாவை கொண்டு புரிந்து கொள்கிறேன். எங்களுடைய குடும்பத்திலே சல்மானா ஒரு செல்லப்பிள்ளை. அந்த மகளை பிரிந்து வாடுகிற குடும்பத்திற்கு கர்த்தர் தான் ஆறுதல் கொடுக்க முடியும். நாம் மாம்சத்தில் எவ்வளவுதான் ஆறுதல் சொன்னாலும் கர்த்தர் ஆறுதலாக இருந்து இந்த அருமையான இந்த இளம் பிராயத்தில் கர்த்தரோடு சேரும்படியான சிலாக்கியத்தை சல்மோனா கொடுத்திருந்தாலும் மாம்சத்திலே நாங்கள் அதிக பலவீனமாக இருக்கிறோம். அதை பிரிந்து இருக்கிறதான அவருடைய பெற்றோர்களுக்கு கர்த்தர் போதுமானவராய் ஆறுதல் கொடுக்கும்படியாய் சபை ஊழியர்களும் விசுவாச மக்களும் அப்படியாக நீங்கள் கை தூக்கி அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருந்து நீங்கள் இதுவரைக்கும் நீங்கள் செய்த உங்களுடைய உபகாரங்களையும் நான் நினைத்து கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆனாலும் ரோமர் எழுதின நிருபத்திலே சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற் பேரானவனாய் இருக்கும் பொருட்டு தேவன் எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார். எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்தும் இருக்கிறார். எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கியும் இருக்கிறார். எவர்களை நீதிமான்கள் ஆக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியும் இருக்கிறார். இந்த வேளையிலே அருமையான பிள்ளையினுடைய ஆவியை கர்த்தர் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறார். கர்த்தரோடு இன்றைக்கு அந்த பிள்ளை இருக்கிறது என்பதை நினைக்கும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் தாய்க்கும் பெற்றோர்களுக்கும் தங்களுடைய பிள்ளைகள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவோ காலம் இருந்து அவர்கள் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறார்கள் என்பதே இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கிறதான அந்த வாஞ்சை சற்று குறைவாக இருக்கிறது. நினைக்கும் பொழுது வருத்தமாக இருக்கிறது. ஆனாலும் 64ஆம் சங்கீதத்திலே 4ஆம் வசனம் சொல்லப்பட்டபடி இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆலயங்களுக்காக ஆராதனைகளிலே பங்கெடுத்து அவர்கள் அதிக நாட்கள் திருச்சியிலிருந்து நாங்கள் அவர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் நாங்கள் சபையில் இருக்கிறோம், ஆராதனையில் இருக்கிறோம் என்று தான் சொல்லுவார்கள். அப்படியானால் அவருடைய நேரங்கள் எல்லாம் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அவர்கள் செலவிட்டிருக்கிறதை அருமையான வசனத்தின்படி உம்முடைய பிரகாரங்களில் வாசமாக இருக்கிற நீர் தெரிந்து கொண்டு சேர்த்து கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான், உம்முடைய பரிசுத்த ஆலயமாகிய உமது வீட்டின் நன்மையால் திருப்தியாவோம் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லப்பட்டபடி கர்த்தருடைய குடும்பத்துக்கு ஆறுதலாக இருந்து
அவர்களை தேற்றும்படியாக அருமையான ஊழியக்காரர்களும் சபை விசுவாசிகளும் ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு என் சிறிய சாட்சி முடிக்கிறேன். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்.